हाँ जी बच्चे, बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का साडा टॉपिक है भारत अते चीन। नोट करो बच्चे, सब तो पहला टॉपिक का नाम नोट करो, भारत अते चीन, इंडियाज रिलेशन विद चाइना। इंडियाज रिलेशन विद चाइना, भारत दे चीन नाल संबंध। हाँ जी, इधर ध्यान दियो सारी क्लास। आपां ने भारत श्रीलंका कर लिया, भारत बांग्लादेश कर लिया, भारत नेपाल कर लिया, भारत पाकिस्तान कर लिया। मैं तुहानूं मैप भी दिखाता सी, ठीक है जी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश वाली गल मैनूं लगदा सब नूं समझ आ गई। हुण अगला जिहड़ा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे यूट्यूब के उत्ते ऑलरेडी भारत चाइना के उत्ते मेरे लैक्चरस पे ने, होर भी पे ने, पर मैं फिर भी तुहानूं लाइव क्लास एक बारी फिर करा रही हूँ। सो अज असीं करना है भारत अते चीन। जदों आपां ने कोई भी फॉरन रिलेशन करना तो सानूं पहला ये पता होना चाहिए है भी जिस देश नाल असीं संबंध कर रहे हैं कि वो साडा गुआंढी देश है या साडे तो दूर है। हुण जे आपां चाइना की गल करिए तो पहला तुसीं ये दसो भी की चीन साडा गुआंढी देश है कि कोई दूर का देश है? गुआंढी देश, ठीक हो गया जी, नेबरिंग कंट्री। ठीक, अगली गल, गुआंढी देश आपां किहड़े देश नूं कहने आ? जिस देश की सीमा साडी सीमा दे नाल लगदी होवे। गुआंढी आपां किहनूं मन्नना है? जिस देश की सीमा साडी सीमा दे नाल लगदी होवे। ये सब नूं पता है, चार दिशावां हुंदियां ने, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वैस्ट। ठीक है जी। तुहानूं पता होना चाहिए श्रीलंका कित्थे है? थल्ले दक्षिण च, हो गया जी। श्रीलंका दे नाल साडे किहड़े राज लगदा है? तमिलनाडु वाले, हो गया जी। नेपाल कित्थे सी? नॉर्थ दे विच, नॉर्थ विच, ठीक है। पाकिस्तान किधर सी? दो हिस्सिਆਂ च सी, एक पश्चिम वाले पासे पश्चिमी पाकिस्तान जिहड़ा एक्चुअल हुण पाकिस्तान है, थोड़ा जिहा उहदा हिस्सा कित्थे सीगा? साडे पूरब वाले पासे। उत्थे साडी किहड़ी स्टेट्स नाल लगदियां सी? उत्थे साडा वैस्ट बंगाल नाल लगदा सी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, सारे 7 सिस्टर्स नाल लगदियां सी। हुण की होया? पूरब वाले पाकिस्तान दा की बन गया? बांग्लादेश। रह गया कल्ला पश्चिम वाला पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान भारत दे किस पासे है? पश्चिम वाले पासे। किधर है? पश्चिम। हुण असीं अज गल करांगे चीन दी। किहदी गल करांगे? चीन दी। सो ये एक बारी तुसीं मैप देख लो सारे। आ देखो बच्चे, ये अपना जे भारत का मैप है तो आ हैगा चाइना। दिस इज चाइना, दिखिया सारिਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ भी चाइना किधरले पासे है? हाँ जी, हाँ किधरली साइड है? हाँ, उत्तर वाली साइड। कित्थे है चाइना? साडे उत्तर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड। ये नॉर्थ, ये वैस्ट, इधर आ गया अपना ईस्ट, इधर आ गया वैस्ट। लग गई समझ? हुण चाइना इधर। दूजी गल, चाइना के नक्शे नूं बड़े ध्यान दे नाल देखो। चाइना की है बच्चे? आ देखो, ए इत्थों लैके आ सारा चाइना, सारा चाइना। चीन छोटा देश है कि बड़ा देश है? बहुत बड़ा देश। चीन बहुत बड़ा देश है। और चीन दे नाल भी साडा माड़ा मोटा बॉर्डर नहीं लगता। एक तो हुंदा ना किसी दे नाल साडा माड़ा मोटा बॉर्डर लगता हुंदा है, एक हुंदा है लंबा बॉर्डर साडा किसी देश दे नाल लगे। हुण नेपाल है ही छोटा, श्रीलंका है ही छोटा, साडा थोड़ा बॉर्डर लग गया। श्रीलंका दे नाल साडा थोड़ा बॉर्डर इत्थे लग गया। नेपाल छोटा है, साडा थोड़ा बॉर्डर लग गया। बांग्लादेश दे नाल साडा 7 सिस्टर्स वाला लग गया, वैस्ट बंगाल लग गया। पाकिस्तान दे नाल आ दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान। आ साडा सारा बॉर्डर पाकिस्तान दे नाल लगदा। आ देखो पाकिस्तान दिख रहा, पाकिस्तान। ये जम्मू कश्मीर भी लगता, अपना इधर भी लगता, पंजाब भी लगता, राजस्थान भी लगता, आ गुजरात भी लगता। इहदा मतलब पाकिस्तान के नाल साडा बॉर्डर की है? काफ़ी ज़्यादा। हुण अगली गल, चीन के नाल भी, आ चीन तो देश है बहुत बड़ा है, सारा एरिया किहदे कोल है? चीन को। नेपाल कित्थे सीगा? वो बेचारा विच विचाले आ गया। नेपाल कराया सी मैं तुहानूं, नेपाल कित्थे सीगा? विच विचाले आ गया। चीन अते भारत दे विच छोटा जिहा देश की आ गया? नेपाल आ गया। पर चीन वड्डा देश है। अगली गल जो मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट दसी सी, हिमालय इत्थों शुरू हो जाता,
ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ? ਪਹਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਐ ਚੁਕੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮਜਾਲ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਜਾਣੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਸੈਨਿਕ ਅਲਰਟ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਲਰਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੱਛ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਰੇਤੀਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਲੁਕ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਚੋਟੀਆਂ, ਬਰਫ਼। ਉੱਥੇ ਐ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਲੁਕ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਪਰਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਉਰੀ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਤੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਆਏ, 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਆਏ, ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਾ। 1965 'ਚ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਗਾ ਲਿਆ, 1971 'ਚ ਹਾਰਿਆ, ਕਾਰਗਿਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਰੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। BA ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ MA ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ, ਜਨਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਨਵਾਦੀ ਮੈਨੇ ਲੋਕਵਾਦੀ, ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬਈ? ਕਿੱਧਰ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ,
ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਖੇਤਰਫਲ ਮੈਨੇ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚੀਨ ਹੈ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਚੀਨ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? 1 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਲਿਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਫੈਲਿਆ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ MA 'ਚ 4 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ। MA 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 40 ਚੋਂ 39 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ MA 'ਚ, ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਾਮਵਾਦ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੀਨ, ਰੈੱਡ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੀਨ ਭਾਵ ਰੈੱਡ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚੀਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ 'ਚ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2-3 ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਮਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਮੈਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਾਮਵਾਦ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਖਾਏਗਾ,
ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਮਸ਼ੀਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਚੀਨ। 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਸੋ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟਾਈਟ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਸਿਆਪਾ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਸਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਚੀਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਮਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਚੀਨ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਚੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਚੀਨ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਔਗਣ ਸੀਗਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਬੱਚਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਚੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਨ ਦਾ? ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਲਿਖੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, UNO ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। UNO ਕਰਾਇਆ? UNO 'ਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਰਾਈ? ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਰਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕੀ ਸੀ? ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 500% ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਪਣਾ ਹੀ ਛੱਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕੀ ਸੀ?
ਕਿ UNO ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚੀਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ UNO, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੱਕੀ। ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 75 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਲ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਲ, era of friendship between India and China। लिखो 1949 तो 1949 तो लैके 1949 तो लैके 1954 तक 1954 तक ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ? ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ। ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ। ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ, ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਰਤ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਢਾਂਚਾ, ਚੀਨ ਟਾਈਟ ਢਾਂਚਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 3 ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਸਾਮਵਾਦੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਮਵਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਾਮਵਾਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ, ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੀਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵਧਾਈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ। ਕਿਉਂ?
ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਠਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜੂਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਰਦਾ। ਤਕੜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 27-20 ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਤਕੜਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਬਣੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਿੱਬਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਏ ਤਿੱਬਤ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਤਿੱਬਤ ਸੁਣਿਆ? ਅੱਛਾ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਚੀਨੀ ਤਿੱਬਤੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਹ ਨੂਡਲ, ਚਾਉਮੀਨ, ਮਨਚੂਰੀਅਨ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਮੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਚੀਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਤਿੱਬਤੀ, ਚੀਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੂ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੱਬਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਸਕਰਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਿੱਬਤ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਚਾਰਾ ਜਮੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਫਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਚੀਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮੈਪ ਆਫ ਤਿੱਬਤ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਮੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੀਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੀਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੀਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੀਨ, ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਿੱਬਤ। ਪਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼। ਪਰ ਚੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂ? ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂ? ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਲੂਗਾ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਿੱਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ? ਚੀਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
मेरी गल समझ आ गई। यह कब्जा जायज़ है। दो गल्लां है, जां तां तुसीं गलत गल दे खिलाफ बोलो, जे तां तुहाडी हिम्मत है तो खिलाफ बोलो, जे नहीं हिम्मत चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ, गलत गल दे हक च तां ना बोलो। मेरी गल समझ आ गई। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਚੀਨ ਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਲਿਖੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਿੱਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 1950 ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੇਟੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ, ਕਿ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ, ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੀ ਗਲਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।